أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى صدق اللہ العظیم. دل تو نہیں چاہتا کہ عربی کو روکیں، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا ہی پڑھتے ہیں. بہرحال یعنی سورۃ نجم آج ہم نے شروع کرنی ہے. مکی سورت ہے اور پارہ ہے ہمارا 27واں. اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرشتے جبرائیل دکھایا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی فرشتے جبرائیل کو آسمان کی طرف یا آسمان سے نیچے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے. نہیں ہے تمہارا ساتھی بھولا، وما غوا اور نہ ہی بھٹکا، وما ينطق عن الهوى اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہیں. وہ نہیں بولتے مگر وہی جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. علمہ شدید القویٰ، سکھایا ان کو قوت والوں نے. قوت والے یعنی جبرائیل علیہ السلام جو آتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کر آتے ہیں. ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑے ہی زور آور ہیں اور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھے. ثم دنا فتدلی، پھر وہ نزدیک ہوئے پھر اور آگے بڑھے. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر وہ 2 کمانوں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یعنی اندازہ جیسے کہ سب کے کمانوں کے اندازے فرق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا 2 کمان یا اس سے کم. فأوحى إلى عبده ما أوحى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنی تھی. نہیں جھوٹ بولا دل، ما رعا جو دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو اس کو دیکھا ایک دوسری مرتبہ بھی. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت الماوا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا. پہلے مرتبہ تو وہ جب سب سے پہلی دفعہ وحی لے کر آئے تھے تب دیکھا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ جو فطرت الوحی کا سلسلہ تھا، یعنی کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رکا رہا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا فرشتے جبرائیل کو. اور ایک اور دفعہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھا دوسری ایک اور مرتبہ، وہ جب معراج پر گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. سدرۃ المنتہا جنت کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ وہ چھا رہی تھی، یعنی وہ بیری کا جو درخت تھا جیسا کہ چھانا. ما زاغ البصر وما طغی، نہیں آپ کی آنکھوں نے کوئی کجی کی اور نہ ہی وما طغی، اور نہ ہی آگے نکلی. یعنی جیسا دیکھا، جتنا دیکھا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بتایا. تو آپ کو حضرت جبرائیل، آپ نے ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جبکہ ان کے پھر 600 پر تھے جو آسمان میں پھیلے ہوئے تھے. اور فرشتے جبرائیل آپ کو پتہ ہے فرشتوں کے سردار ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پر بھی لے کر گئے، اور آپ نے اپنی صحیح آنکھوں کے ساتھ فرشتے جبرائیل کو بھی دیکھا. کیوں دکھایا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کیونکہ فرشتے جبرائیل اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھے. تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے جبرائیل دکھائے. کیا تم لات اور عزیٰ پر غور نہیں کرتے، اور منات، ایک اور تیسری منات پر بھی؟ کیا یہ تمہارے لیے، کیسے تم باتیں کرتے ہو، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟
तिल कई इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा, ये जो तुमने तकसीम की है ये बड़ी नाइंसाफ़ी की तकसीम है, नहीं है ये मगर नाम तुमने खुद ही इसको रख लिए हैं तुम्हारे आबा व अजदाद ने, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कोई दलील नहीं उतारी, नहीं ये पैरवी कर रहे मगर गुमान की, वमा तहवल अनफुसु, और अपने नफ्सों की चाहत की वजह से, यानी जो इनको मफाद परस्ती की वजह से जो बात इन्हें सही लगती है ये वही करने लग जाते हैं। हालांकि इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। अम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या इंसान के लिए कि इंसान उम्मीदें लगाता रहे, तमन्नाएं करता रहे, हालांकि आखिरत वलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, हालांकि आखिरत और दुनिया का इख्तियार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। तो यहाँ फरिश्तों ने को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जो आपने तज़किरा किया, लोगों ने बड़ा इतराज़ किया, उसका जवाब दिया जा रहा है। और फिर उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि जो तुमने लात उज़्ज़ा और मनात बना कर रखे हो, ये तुम्हारा अपना वहम व गुमान है, तुम्हारे बाप दादों ने भी खुद इस बात को गढ़ा था, इस बात को तुमने खुद ही बना लिया है। अल्लाह ने इसके बारे में कोई दलील नहीं उतारी, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम कर लेते हो। और कितने ही फरिश्ते आसमान में हैं, ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम, जिनकी सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कुछ भी काम नहीं आएगी, मगर ये कि जिसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा और जिसके लिए चाहेगा, जिसको अल्लाह पसंद करेगा, फरिश्ते उसकी सिफारिश कर सकेंगे। इससे पता चला कि फ़रिश्ता अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही अपनी मर्ज़ी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आए, वो भी अल्लाह के हुक्म से, और ना ही फरिश्ते अपनी मर्ज़ी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही लेकर आते हैं, और ना ही अपनी मर्ज़ी से क़यामत वाले दिन कोई सिफारिश कर सकेंगे। बेशक जो लोग नहीं ईमान लाते आखिरत पर, वो फरिश्तों के नाम रख लेते हैं, नाम फीमेल यानी औरतों वाले नाम, हालांकि इसका अल्लाह ने कोई सबूत नहीं उतारा, नहीं ये गुमान कर रहे मगर गुमान, अपने ही महज गुमान यानी अपने तुक्के, अपने इरादे, और नहीं ये गुमान इनके काम आएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कुछ भी। तो किसी के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगुमान हो जाएं या कोई भी गुमान कर लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं जिसका मैंने सबूत नहीं उतारा उसका इनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे मुंह मोड़ लीजिए, और जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ ले, नहीं वो चाहता मगर दुनिया की ज़िंदगी, यानी दुनिया की चाहत, दुनिया के मज़े और दुनिया के फ़ायदे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि वही है जो मेरी याद से गाफिल होगा, जिसको दुनिया बहुत अहम लगने लगेगी। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये उनके इल्म के मुताबिक है, यानी जब उन्हें आखिरत की फ़िक्र ही नहीं, जब उन्होंने दीन को सीखा ही नहीं, तो फिर उन्हें कैसे दीन की बातों का पता चलेगा, फिर उन्हें कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का पता चलेगा। ये तो फिर वही बातें करेंगे जितना उनके पास इल्म है, यानी दुनिया का इल्म, या उनके पास बड़ों ने जो बताया वो जो इल्म पहुंचा हुआ है, ये तो इनको उसी इल्म का पता है, ये वही इल्म की बातें करेंगे। बेशक आपका रब खूब जानता है कौन उसके रास्ते भटक गया, और वो खूब जानता है उसको कि कौन हिदायत के रास्ते पर है। अल्लाह के लिए है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और ये कि वो बदला देगा उन लोगों को जिन्होंने बुरे अमल किए, और जिन्होंने अच्छे अमल किए उन्हें अल्लाह अच्छा बदला देगा। और वो लोग जो बचते हैं कबीरा गुनाहों से और फहाशी के कामों से, इल्ला लम्मा, मगर छोटे गुनाहों से हो जाते हैं। बेशक आपका रब फिर बड़े बख्शने वाला, बहुत वसी उसकी बख्शिश है, और आपका रब खूब जानता है आपको भी। और इस अंशा को मिनल अर्द, जो उसने ज़मीन से पैदा किया, और वह इस अंतुम अजिन्नतुन, और जब तुम जनीन हालत में थे, इससे मुराद यानी जब पोशीदा बच्चे थे, माँ के पेट के अंदर थे, फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, अपने माओ के पेट में थे जब, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम, लिहाजा अपने पाक होने का दावा ना करो, अल्लाह को पता है कौन तुम में पाक साफ़ है, कौन तकवा वाला है। तो अपने मुंह से खुद हम तारीफ़ें अपने बारे में नहीं कर सकते, अल्लाह को पता है कि हम कितने नेक हैं और कितने हम नेकियों की तरफ चल रहे हैं, कितने हम मुत्तकी हैं। अफ़रअयतल्लज़ी तवल्ला, भला आपने देखा उस शख्स को जिसने मुंह मोड़ लिया और दिया थोड़ा और फिर रोक दिया। आइंदहु इल्मुल गैबि फहुव यरा, क्या उसके पास गैब की खबर है कि जिसको वो देख रहा है। ये वाली आयत इशारा कर रही हैं, मुफस्सिरीन बताते हैं कि वलीद बिन मुगीरा की तरफ। इससे पहले अबू जहल कुरैश का सरदार था, लेकिन जब वलीद बिन मुगीरा जो कुफार मक्का का सरदार था वो जब बना, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से थोड़ा बहुत मुतासिर होने लगा,
मुमकिन था कि वो इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उसके एक मुशरिक साथी, एक मुशरिक दोस्त ने उससे कहा कि देखो तुम आखिरत से खौफजदा हो रहे हो, अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसा मैं करता हूँ कि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारा जो भी कुछ सज़ा होगी वो मैं तुम्हें अपने सर ले लूँगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे दुनिया में माल दो। तो वलीद बिन मुगीरा ने थोड़ा बहुत एक माल की किस्त अदा की, लेकिन उसके बाद फिर उसने किस्त देनी छोड़ दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी का तज़किरा कर रहे हैं कि भला देखो वो शख्स तवल्ला, जिसने मुंह मोड़ लिया और थोड़ा सा दिया और फिर रोक लिया, क्या उसके पास गैब की खबरें हैं, यानी क़यामत की खबर है, फ़हुव यरा कि वो उसको देख रहा है। क्या उसके पास ये खबरें मूसा के सहीफ़ों की हैं और इब्राहीम की, वो जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा की? क्या नहीं इनको पता कि कोई बोझ किसी का बोझ नहीं, बोझ उठाने वाले का बोझ नहीं उठाएगा? और बेशक क़यामत वाले दिन तो यही होगा, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ होगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। और बेशक इंसान की कोशिश अन करीब देख ली जाएगी, फिर उसे बदला दिया जाएगा पूरा पूरा। और बेशक आपके रब के यहाँ आप सबको पहुँचना है, और वही तो है जो हंसाता है, वही तो है जो रुलाता है, और वही मारता है और वही जिंदा करता है। और बेशक उसी ने पैदा किए नर और मादा नुत्फे से, इज़ा तुमना, जब वो टपकाया जाता है। और बेशक वही दूसरी मर्तबा भी पैदा करेगा, यानी उसी के ज़िम्मे है दूसरी मर्तबा भी पैदा करना। फिर वही दौलतमंद बनाता है, और वही वअगना, तंगदस्त भी वही करता है। वअन्नहु हुवा रब्बु शियरा, और बेशक वही शायरा का मालिक है। ये अरब लोग इस सितारे की पूजा किया करते थे, सितारे का नाम है। और बेशक उसी ने हलाक किया आदे उला को और समूद को, और जो बाकी सितारे का शेरा आयत के अंदर लिखा हुआ है, आयत नंबर है 49 है, 49 आयत। और समूद और जो बाकी रह गए, और कौम नूह भी इससे पहले, इन्होंने जुल्म किया और ये सरकश थे। वल मुतफिकता अहवा, और वो कौम भी जो उल्टाई गई, और उसको फिर अहवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फेंक दिया। इससे मुराद कौम लूत हैं। फिर उसको उस पर छा गया जैसा कि छाना था, यानी जो उन पर अजाब आना था पूरा अजाब आया कि वो तबाह बर्बाद हो गए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों के बारे में शुक्र करोगे। हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, ये है डराना पहले जैसे हमने पहले वालों को डराया। और फिर आदिफतिल आदिफा, आ गई करीब खड़ी, करीब आने वाली, नहीं है उसके उस दिन किसी अल्लाह के अलावा कोई सिफारिश करने वाला, और फिर कोई अजाब को भी रोकने वाला। इसका मतलब ये भी हो सकता है, या ये कि काशिफा, कोई भी अल्लाह के अलावा कोई भी काफ़ी नहीं होगा। अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो और तुम हंसते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, और तुम खेल कूद में लगे हुए हो। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि सजदा करो अल्लाह के लिए और अल्लाह की इबादत करो। सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक़्क़ समअहु व बसरहु बिहौलिही व क़ुव्वतिही फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो ये जो सजदा इस आयत में आया, ये पहली सूरत है जो सजदे वाली आयत जिसमें नाजिल हुई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। सूरत नजम ये पहली सूरत थी सजदे वाली आयत। जब इसकी तिलावत आपने की तो आपके उस महफिल में बहुत सारे लोग थे, उसमें मुसलमान भी थे और उसमें मुशरिक और काफिर भी बैठे हुए थे, और उसी के अंदर ही उमैया बिन खल्फ सरदार भी बैठा हुआ था। तो जैसे ही ये आयत पढ़ी तो सबके सब ने सजदा किया। एक उमैया बिन खल्फ ये बैठा रहा, इसने मुट्ठी उठाई मट्टी में से और अपने सर के साथ लगा ली, बस, यानी इतना तकब्बुर था, इसने सजदा नहीं किया, बाकी सब ने सजदा कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली सूरत कमर, मक्की सूरत है। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। और लोगों ने देख लिया मौजज़ा, और फिर भी एराज़ करने लगे, और वो कहने लगे ये तो पहले का जादू चलता हुआ आ रहा है। लोगों ने मौजज़ा देख लिया, इन्होंने मांगा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौजज़ा कि चाँद के 2 टुकड़े हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपने चाँद की तरफ इशारा किया था और चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे, और फिर वो बाद में जुड़ गए। और अभी भी साइंसदान कहते हैं कि वाकई चाँद के 2 टुकड़े हुए हैं जो जुड़े हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि इन्होंने मौजज़ा देखा और फिर मुँह मोड़ लिया
اور کہنے لگے کہ یہ تو پہلے کا جادو ہے، انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، یعنی یہ جو قیامت آنی ہے یا ہر ایک کو تباہ و برباد کرنا ہے، کافروں مشرکوں کو، یا ہر ایک کا موت کا وقت مقرر ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ اور جب ان کو خبریں مل چکی جس میں کافی تنبیہ تھی، مزدجر جس میں کہ ڈانٹ تھی، تو پھر حکمت بالغتن، تو یہ تو مکمل ان تک دانائی کی بات پہنچ گئی، مکمل بالغتن، مکمل دانائی کی بات پہنچ گئی، پھر نہ فما تغنی النذر، پھر بھی ان کو ڈرانا فائدہ نہیں دیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان سے اعراض کر لیجیے۔ یوم یدعو الداع الی شیء نکر، اس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، یعنی قیامت کی طرف یا حساب کتاب کی طرف، جو کہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ بھی قیامت کا نام ہے؟ ہاں، نکر نہیں، خوش عن ابصار، یہ اس کی خوبی کا نام ہے کہ یعنی وہ دن کسی کو اچھا نہیں لگے گا، نکر ناپسندیدہ لگے گا وہ دن۔ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نظریں، اور وہ نکلیں گے قبروں سے گویا کہ کأنہم جراد منتشر، بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں نکلیں گی، جیسے کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، بہت ساری تعداد میں نکلتی ہیں، تو ہر قبر میں سے 70 لوگ نکل لیں گے، اتنی زیادہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تعداد میں نکلیں گے۔ اور پھر یہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، ایک آ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، اور پھر کافر کہیں گے ھذا یوم الناصر، یہ آج کا دن تو بڑا مشکل ہے، کٹھن دن ہے، اس دن جس کو ان سے پہلے مومنوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندوں کو، وقالوا مجنون مزدجر، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، اور انہوں نے اس کو جھڑک دیا۔ پھر پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا بے شک میرے رب میں مغلوب ہوں، لہذا آپ میری مدد کیجیے، یعنی اتنے حاوی ہو گئے تھے۔ دیکھیں جو دین کی بات کرتا ہے لازمی نہیں کہ سب کو اس کی بات اچھی لگے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے پھر دین سے پیچھے ہٹ جانا ہے، خود بھی عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم نے دعوت نہیں دینی۔ انتہا کر دی۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، تو اب جب تھک گئے اور لوگوں کا برا رویہ دیکھا، تو پھر ان کو پتہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ اب کوئی اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب انہوں نے دعا کی اپنے رب سے، اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، یہ مجھ پر حاوی ہو گئے ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو پھر ہم نے برسا ان کے اوپر، پھر ہم نے کھول دیا آسمان سے دروازے پانی کے منہمر، پھر ہم نے موسلا دھار بارش بھی کر دی، اور پھر ہم نے فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور پانی ایسے کام کے لیے مل گیا جو کہ ان کے لیے مقدر کیا ہوا تھا، اور پھر علی امر قد قدر جو کہ ان کے لیے مقدر تھا، پھر ہم نے پانی ان کے لیے خوب نکال دیا چشموں کی صورت میں، اور پھر ہم نے سوار کر دیا ان کو علی ذات الواح و دسر، تختوں اور کیلوں والی کشتی پر، جو کہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہ بدلہ تھا اس شخص کے لیے جس نے انکار کیا تھا، اور پھر ہم نے اس کشتی کو بعد کے لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ابھی نیٹ پر سرچ کریں نا نوح علیہ السلام کی کشتی، تو دکھاتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی جو کہ بہت بڑی کشتی، اور اس دور میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو سکھایا کہ کتنے بڑے یہ انجینئر تھے، تختوں سے اور کیلوں سے انہوں نے اتنی بڑی مضبوط کشتی بنائی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس میں نشانی ہے، کیا کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرے؟ کہہ دیجئے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھا انہوں نے کیسا ہوا میرا ڈرانا اور میری پکڑ، اور ہم نے آسان کیا اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ جھٹلایا قوم عاد نے، دیکھا ان پر بھی میرا کیسا عذاب اور میری ڈرانا آیا، بے شک ہم نے ان پر بھیجا ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر، منحوس دنوں میں ان کے اوپر ہم نے آندھی مسلسل مستمر، یعنی 8 دن اور 7 راتیں پڑھا ہوا نا ہم نے، تو یہ مسلسل اللہ رب العزت نے ان پر چلایا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، اور وہ پھینک رہی گویا کہ وہ تنے تھے کھجوروں کے جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ کھجور کا درخت ایسا ہے کہ جو درمیان سے نہیں اکھڑتا، بلکہ جب یہ گرتا ہے تو پوری جڑوں سمیت گرتا ہے، تو یہ اتنے اللہ نے مثال دی جیسا کہ کھجور کا درخت ہو، کھجور کے تنے یعنی اتنے لمبے چوڑے تھے جو زمینوں کے اوپر گرے ہوئے تھے تباہ و برباد ہونے کے بعد۔ پھر دیکھا آپ نے میری کیسے تھا ڈرانا اور میری کیسی پکڑ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، کیا کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو لہٰذا ہم نے یہ نہیں کہنا قرآن بڑا مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا،
محنت زیادہ کرنی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اس کو آسان بنایا, اس کو پڑھو, اس پر محنت کرو, اس کو بار بار پڑھو, اور پھر کوئی ہے جو اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی زندگیوں کو بدلے, جس سے ان کی زندگی دنیا میں بھی آسان ہو جائے اور آخرت میں بھی زندگی آسان ہو جائے. ہم کتنا چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جائے, تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا, اس کو سیکھو, اس کو سمجھو, اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. جٹلایا قوم سمود نے بھی ہمارے ڈرائے گئے پیغمبروں کو, وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک اکیلے آدمی کے ہم پیروی کریں, اور یہی اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے بھی کیا, اور یہ بھی قوم سمود نے بھی کہا کیا ہم میں سے ایک آدمی جس کو اسی کے ہم ایک کی اتباع کریں. بے شک اگر ہم ایک کی اتباع کریں گے, ایک کی بات مانیں گے, تو پھر تو ہم بہت گمراہی میں اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے. یعنی اس بات پر انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کی پیروی کرنے میں نجات اور خیر اور فلاح اور جو ہے نا ہماری اصلاح ہے. جہاں جہاں انسان دین کے مقابلے میں اپنی عقل لڑائے گا, جہاں جہاں انسان دین کے معاملے میں اللہ کی فرما برداری میں معاشرے کا کلچر, لوگوں کا تہذیب, اپنے رسم و رواج کو دیکھے گا, وہاں وہاں انسان گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ کی بات چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, انسان نے ماننی ہے, اسی میں اس کی نجات ہے. کیا ہمارے القی الذکر علیہ من بیننا, کیا ہمارے درمیان صرف یہی رہ گیا تھا جس کے اوپر اللہ نے ذکر اتارا؟ بلکہ یہ تو جھوٹا ہے اور شریر انسان ہے. ان قریب وہ جان لیں گے کل کو کون جھوٹا ہے اور کون شریر انسان ہے. بے شک ہم نے پھر بھیجا ان کے آزمائش کے لیے اونٹنی کو ان کے لیے, اور فرتقبہم واصطبر, تو ہم نے کہا صبر کے ساتھ اب ان کے انجام کا انتظار کرو. ہم نے پھر انہیں آگاہ کیا کہ بے شک ان الماء قسمۃ بینہم, بے شک یہ اونٹنی ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے. کل شرب محتضر, پانی پینے کا دن, ہر ایک اپنی باری پر پانی پیے گا. اچھا یہ والے جو ہے نا, ہم یہیں پر ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے پانی پینے کا دن ہم نے مخصوص کر دیا ہے, لہذا تمہارے جانور ایک دن پانی پئیں گے, اور یہ اللہ کی اونٹنی ایک دن پانی پیے گی. وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی, وہ بہت بڑی, حجم میں بھی بڑی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس معجزے کو بھی پہلے خود مانگا, اور پھر انہوں نے ہلکا جانا. پھر وہ پکارنے لگے اپنے ساتھی کو اور کہنے لگے فتعاطا فعقر, پکڑو اور اس کو مار ڈالو. پھر دیکھا انہوں نے پھر مار ڈالا, لہذا کیسا ہوا میری پکڑ اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. بے شک پھر ہم نے ان پر بھیج دی صیحۃ واحدہ, ایک ہی زور کا دھماکہ, اور پھر وہ ہو گئے کحشیم المحتضر, روندی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح. جیسے ہم جانوروں کے نیچے باڑ رکھتے ہیں نا بیکار سی, اور جانور اس کے اوپر پاؤں دے دیتے ہیں اور بیکار فالتو خراب ہو جاتی ہے, گری پڑی ہوتی ہے زمین پر. اللہ رب العزت کہہ رہی اتنے تکبر کرنے والے, اتنے غرور کرنے والے اور اتنے سمجھدار لوگ, لیکن جب نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا, تو پھر وہ روندی ہوئی باڑ کی طرح زمین پر گرے پڑے تھے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا. کیا کوئی ہے جو ان واقعات سے سبق حاصل کرے کہ نافرمانی کے بعد موت تو سب کو آنی ہے. اگر نافرمانی کریں گے تو پھر اچھی موت نہیں آئے گی, اور اگر نیک بنے رہیں گے تو پھر موت اچھی کنڈیشن میں آئے گی, اور اللہ رب العزت اچھے فرشتوں کو بھیجیں گے. جٹلایا قوم لوط نے اپنے ڈرائے ہوئے پیغمبروں کو, بے شک پھر ہم نے ان پر پتھر بھیجے, مگر آل لوط ہم نے ان کو نجات دی. نجیناہم بسحر, سحری کے وقت, صبح کے وقت, نعمتا من عندنا, یہ ہماری طرف سے احسان تھا, اور ہم شکر گزاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور ہم نے ڈرایا ان کو اپنی گرفت سے, لہذا فتماروا بالنذر, وہ شک میں پڑے رہے ہمارے ڈرانے سے. پھر ہم نے ان کو وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِنَا, پھر پھسلایا اس کو ہمارے مہمانوں نے, اور پھر ہمارے مہمانوں کے بارے میں بھی پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا, اور پھر ہم نے کہا کہ چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. یعنی لوط علیہ السلام کی طرف, اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جب دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے, مہمان بن کر آئے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لڑکے پھر ان کے پاس آ گئے تو پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا, اور پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ, اور صبح سویرے نہ ٹلنے والا پھر انہیں عذاب نے آ گھیرا. پھر چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. کوئی ہے ان واقعات سے سبق حاصل کرے. اور آیا اہل فرعون
اور جب آیا آل فرعون کے ہاں بھی ایک ڈرانے والے آئے تھے اور اس نے بھی جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، پکڑنا عزیز مقتدر، زبردست قوت والے کی طرح ہم نے ان کو پکڑا۔ کیا یہ تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں؟ یعنی فرعون سے یہ تمہارے کفار مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فرعون ذرا طاقتور تھا، یہ کفار ذرا طاقتور ہیں۔ ام لکم براتن فی الزبور، یا تمہارے پاس آسمانی کتاب میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انتقام لے سکتے ہیں جماعت میں، یعنی ہم سب اکٹھے مل کر ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ ان قریب سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو ہوا بھی پھر یہی جنگ بدر ہوئی اور ان کا سارا غرور اور تکبر اور گھمنڈ جو ہے ختم ہو گیا، شکست کھا گئے اور بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ کون سی جنگ؟ جنگ بدر۔ بلکہ قیامت کا تو ان سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، اور قیامت وہ بڑی دہشت ناک اور بڑی تلخ ہے۔ بے شک مجرم لوگ تو اس دن گمراہی میں ہوں گے اور وسع اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اس دن یوم یسحبون فی النار، جہنم میں یہ منہ کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو مس سقر، یہ جہنم کا عذاب۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے سے، اور نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک قلم ہل بصر، ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کی طرح۔ اور ہم نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور اس سے پہلے بھی ہم بہت سی قوموں کو تباہ کر چکے ہیں، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہر چیز ہم نے اس کو صحیفوں میں، اعمال ناموں میں اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بات اور ہر بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، سچی جگہ میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، قدرت والے اقتدار والے بادشاہ کے پاس۔ تو مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ دنیا میں نہیں رہے، تم بھی نہیں رہو گے، سبق حاصل کر لو اس قرآن سے۔ اور یہ قرآن کو مشکل کلام نہیں ہے، تم نے گھبرانا نہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں یاد نہیں رہتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آسان بنایا، اللہ سے مدد مانگو اور محنت کرو اور یہ قرآن پھر تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الرحمن، یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن جس نے انسان کو قرآن سکھایا، اور اسی نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں، اور ستارے اور درخت بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور آسمان جس کو اس نے بلند کیا اور اس نے میزان عدل کے ساتھ قائم کیا، یعنی ہر چیز اعتدال کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنائی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور قائم کرو ترازو میں بھی انصاف، اور ناپنے میں بھی تم ڈنڈی نہ مارو۔ اور اللہ رب العزت نے والارض وضعها للانعام، ساری مخلوق کے لیے زمین کو بنایا، اور پھر اس میں اس نے بنائے پھل اور کھجور اور غلافوں والے پھل بھی بنائے، گوشوں والے جن کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے، ذل اکمام، اللہ نے ان درختوں کے اوپر پھل لگائے، اور اناج بھی، ذل عصف اور بھوسی والے بھی، والریحان اور خوشبودار پھول بھی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو جنوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اس صورت کے اندر ہم بار بار تکرار پڑھیں گے اس بات کا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہم اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اس صورت کے اندر پہلے رکوع جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے اللہ رب العزت کی نعمتیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے رکوع میں ہم دوزخ کا تذکرہ پڑھیں گے، اور تیسرے رکوع کے اندر ہم پڑھیں گے جنت کا بھی تذکرہ، اور السابقون الاولون جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، ان کا بھی تذکرہ پڑھیں گے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کے انعامات کیسے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کا بھی تذکرہ پڑھیں گے۔ جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں وہ دائیں ہاتھ والوں سے ان کا درجہ زیادہ ہے۔
تو یہاں مختصر پڑھیں گے اصحاب الیمین اور السابقون کا تذکرہ. اس سے اگلی صورت میں ہم بڑے ڈیٹیل سے پڑھیں گے سبقت لے جانے والے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ اگلی صورت واقعہ میں پڑھیں گے. تو پہلا رکوع جو ہے اس میں ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پیدا کیا اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور اس نے پیدا کیا جنوں کو شعلہ مارتی ہوئی آگ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس نے وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. دو مشرق اور دو مغرب اس لیے کہیں کیونکہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں مستقل، کبھی کدھر ہوتے ہیں تو کبھی کس سمت میں ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس نے دو دریا بنا دیے باہم ملتے ہوئے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، تو لہذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی ایک ہمیں صاف ستھرا پانی ملتا ہے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر کھارے پانی بھی ہے اور میٹھا پانی بھی ہے، یہ دونوں ملتے نہیں. ان دونوں پانیوں کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسا گیپ رکھا ہوا ہے پردے کی صورت میں کہ دونوں پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اسی نے اور تم نکالتے ہو اس سے یعنی سمندر سے یا پانی سے موتی اور مرجان. مرجان کہتے ہیں کہ یہ موتیوں کی طرح ایک پتھر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرجان. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم پھر اسی پانی سے ان دریاؤں میں سے موتی بھی نکالتے ہو قیمتی اور مرجان بھی نکالتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اسی نے بنائے جہاز منشآت فی البحر کالآلام. اونچے جہاز سمندروں میں پہاڑوں کی مانند. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے. ذو الجلال والاکرام. آپ کے رب کی ذات جلال والی اور اکرام والی، لہذا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض. زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے. اللہ رب العزت کل یوم ہوا فی شان. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری جیسے زندگی ہوتی ہے جو ہم ایک دن کھا رہے ہیں مستقل جو پہن رہے ہیں ہمیں وہ روزانہ مل رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان. ہر روز اللہ نئی شان میں ہوتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے اسباب بناتا ہے. اللہ رب العزت ہر روز ہمارے لیے نئے نئے مواقع بناتے ہیں. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ جو بھی اس سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ پائیں گے. یہ نہیں کہ ابھی ختم ہو گیا، اب مہینے کا اینڈ ہے، اب اس کی مدد کی ہے تو اب آپ کی نہیں کر سکتے. نہیں، کل یوم ہوا فی شان. اللہ رب العزت ہر روز نئی شان کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے ہر روز. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ان قریب ہم اے دونوں جماعتوں ہم آپ کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم نکل سکو زمین کے کناروں سے اور زمین اور آسمان کے کنارے سے، تو لہذا نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان. نہیں تم نکل سکتے مگر انتہائی زور کے باوجود بھی. اپنے رب کی کون کون سی تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. پھر یرسل علیکما شواظ من نار. وہ بھیجتا ہے تم پر آگ کے شعلے جو کہ ونحاس فلا تنتصران، جو کہ سخت گرم دھواں چھوڑ رہے ہوں گے، اور پھر وہاں پر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. یعنی جہنم کی آگ کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. پھر جب پھٹ جائے گا آسمان قیامت والے دن، پھر وہ ہو جائے گا سرخ چمڑے کی طرح. یعنی ایسا ہوگا کہ آگ کی شدت کی وجہ سے، آج تو آسمان سفید نظر آتا ہے، نیلا نظر آتا ہے، اس دن آگ کے شعلے کی وجہ سے جہنم کی، تو اس دن آسمان بھی سرخ نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس دن نہیں سوال، اس دن کسی انسان یا جن سے اس کا گناہ کا نہیں پوچھا جائے گا. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
मुजरिम अपने चेहरे की निशानियों से पहचाने जाएंगे। फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पकड़ा जाएगा उन्हें उनकी पेशानियों से और उनके कदमों से। लिहाजा तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। ये जहन्नुम है जिसको तुम दुनिया में झुटलाया करते थे ए मुजरिमों। लिहाजा आज तुम चक्कर लगाओ इसके दरमियान और खोलते हुए पानी चश्मों के दरमियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नेमतों में रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ। दुनिया की गर्मी नहीं बर्दाश्त होती तो अल्लाह ताला सहूलतें आसानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी। तो अल्लाह की जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो अल्लाह कह रहे मैंने तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाया हुआ आज, तो लिहाजा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो लिहाजा दुनिया में अपने रब के सामने खड़े होने से डरना है, आखिरत में तो सभी डर जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान, बड़ी बड़ी शाखों वाले होंगे वहाँ पर। और तुम अपने रब की यानी बागात, यहाँ से अब जो है जन्नत का तज़किरा शुरू हो रहा है। दरमियान वाला रकू मैंने आपको बताया था ना वो जहन्नुम के बारे में, और अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ किया इस रकू का कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। लिहाजा अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वहाँ पर बड़े बड़े शाखों वाले बागात होंगे, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और उसके अलावा फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, वहाँ पर दो चश्मे भी जारी होंगे। और तुम फिर फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन ज़ौजान, तो उसमें हर किस्म के फलों की 2-2 किस्में होंगी। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और वहाँ पर मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा, तकिए लगाए हुए होंगे वहाँ पर जन्नती, और अपने बिछौनों पर तकिया लगाकर ऐसे बैठे होंगे जैसे कि उसके अस्तर वजनल जन्नतैनि दान, मोटे रेशम के हों, यानी जो तकियों के ऊपर कवर भी चढ़े हुए होंगे ना, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो मोटे होंगे। हमारी फितरत है ना, बेहतरीन कीमती लिबास पसंद करते हैं, बेहतरीन बिस्तर पसंद करते हैं। और गाँव तकियों के साथ इंसान तब बैठता है जब बिल्कुल फारिग हो, इंसान ठाठ से सब काम से फारिग होकर तख्तों के ऊपर कुशनों के साथ टेक लगा के इंसान बैठ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ठाठ बाट का तज़किरा कर रहे हैं। वजनल जन्नतैनि दान, और इन दोनों के और ये दोनों बाग भी वहाँ पर होंगे और उसमें पके हुए फल भी होंगे। और फिर उसमें तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़, और उसमें फिर नीचे निगाहों वाली औरतें भी होंगी, नहीं छुआ होगा उनको किसी इंसान ने इनसे पहले और ना जिन ने। तो मैंने आपको बताया ना कि आज हमने अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। आज अगर अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, शर्म हया वाले होंगे, तो जन्नत में भी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हूर बनाएगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो वहाँ पर भी नीची निगाहों वाली औरतें बैठी हुई होंगी। फ़अन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, उनका हुस्न ऐसा होगा जैसा कि ये छुपाए हुए मोती हों और मरजान, एक कीमती किस्म का पत्थर हो। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों की झुटलाओगे। हल जज़ाउल एहसानि इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला सिर्फ एहसान ही है। यानी जो दुनिया में भी एहसान नेकी वाला मामला करता है, एहसान हर वक्त उसको अल्लाह का डर खौफ रहता है, हुस्न के साथ नेकी करता है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह हुस्न वाली नेकियों का बदला भी एहसान के साथ देंगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इसके अलावा भी 2 बाग होंगे। लिहाजा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुदहामतान, वहाँ पर 2 गहरे सब्ज़ रंग के होंगे। और फिर उसके अलावा यानी इतने ग्रीन ज़्यादा वहाँ पर दरख्त होंगे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और उसके अलावा वहाँ पर 2 चश्मे भी होंगे जोश मारते हुए, लज़्ज़ाक़तान, यानी खुशक नहीं पड़े होंगे चश्मे, जोश मार रहा होगा पानी। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और फिर इन दोनों में फल भी होंगे, खजूरें भी होंगी और अनार भी होंगी। लिहाजा अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और फिर उसमें खूबसूरत और खूबसीरत खैरातुन हिसान, और खूबसूरत औरतें भी होंगी। यानी अल्लाह ने हमें खूबसूरत तो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को हमने फिर खूबसीरत भी बनाना है वैसे जैसे अल्लाह को पसंद है।
تو اللہ پھر جنت میں بٹھائے گا، اور پھر اس کے اللہ وعدے دلا رہا ہے کہ پھر وہاں پر خوبصورت اور خوبصورتیں عورتیں بھی ہوں گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں ہوں گی جو بٹھائی گئی ہوں گی خیموں میں، یعنی بالکل فارغ ہو کر پرسکون، جیسے دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں نا، ایسی جنت میں حوریں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں، وہ خیموں میں بٹھائی بھی ہوں گی۔ لہذا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان سے پہلے انہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ جن نے، پھر تم ہم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی ہوں گی، علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز اور نفیس قالینوں پر وہ تکیہ لگائے بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ لہذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بابرکت ہے تیرے رب کا نام، جو کہ بڑے ہی جلال والا اور بڑے ہی اکرام والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچا ہے تھوڑا سا عیش آرام لگژری چیزوں کا، خوبصورتی کا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو اگر اس جنت میں جانا چاہتے تو پھر یہاں محنت کرو، پھر اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، پھر اس قرآن کو مشکل نہ کہو، پھر اس کے لیے ٹائم نکالو، پھر اس کے اوپر محنت کرو، پھر اس کے مطابق زندگیاں گزارو۔ پھر یہ نعمتیں، چند نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہ تو صرف ہم جو نعمتیں سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کا تذکرہ کیا، اور اصل میں تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر عیش آرام ٹھاٹ باٹ اور نعمتوں کا بدلہ ہوگا۔ تو بڑی پیاری یہ صورت تھی۔ اگلی صورت ہے سورۃ الواقعہ، یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہوگی، واقعہ ہونے والی، یہ واقعہ قیامت کا نام ہے، واقعہ ہونے والی، سچ مچ میں آنے والی، نہیں ہے اس واقعہ کو کوئی بھی جھٹلانے والا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ پست کرنے والی ہے اور بلند کرنے والی ہے، یعنی یہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو ترقیاں مل جائیں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے وہ پستیوں میں چلے جائیں گے۔ جب جس دن کے ہلا دیا جائے گا، زمین کو ہلا دیا جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے وہ غبار کی طرح، یعنی یہ مضبوط پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح یا غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ پہلا گروہ کون سا ہے؟ دائیں ہاتھ والے، کیا ہی دائیں ہاتھ والوں کا کہنا ہے، اور دوسرا گروہ بائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی بائیں ہاتھ والوں کو کہنا ہے، اور تیسرا گروہ سبقت لے جانے والوں کا، یہ لوگ مقرب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ مقرب لوگ ہیں، یعنی عمل میں سبقت لے جانے والے، درجوں میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا وہ کام کر لے تو پھر ہم کریں گے، اچھا ذرا ٹھہر کر کریں گے، سبقت لے جانے والے فاستبقوا الخیرات، سنتے ہیں اور فوراً عمل کرتے ہیں، دوڑ لگا لیتے ہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت کہنے کہ جو سبقت لے جاتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، فوراً سنا اور عمل کر لیا، یہ اللہ کے ہاں مقرب ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں زیادہ ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ کے دور میں سبقت لے جانے والے زیادہ ہیں۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت بلال، حضرت یاسر، ٹھیک ہے، اور امہات المومنین، سنا اور عمل کر لیا۔ پہلوں میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ زیادہ ہوں گے، اور پچھلوں میں کم ہوں گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ایسے ہی پچھلوں میں کم ہو گئے ہیں۔ ہم بڑا حساب کتاب کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کریں نہ کریں، اچھا دیکھیں گے، پھر ذرا یہ کہ دیکھیں گے کوئی اور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں اتنا کہ ہم اپنے معاشروں میں، اپنے کلچر میں، اور اپنے رسم و رواج میں اور دنیاوی پریشر میں ہم اتنے آ گئے ہیں کہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے نا بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کریں کہ نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا پچھلوں میں کم ہوں گے، اور وہ علی سرر موضوعہ، اور جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے اس پر آمنے سامنے۔ آج پیسوں کی کمی بیشی ہے تو اس پر دل نہیں دکھانا چاہیے کہ کیوں کریں نیکی، یہاں پہ کچھ اللہ نے ہمارا خیال رکھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا کہ آج اتنی مشکل زندگی گزاریں صبر کر کر کے، گھٹ گھٹ کے پابندیوں میں، پتہ نہیں آگے کچھ انعام ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یہاں پر قربانیاں دے کر آئیں گے تو اسپیشل اللہ نے تخت تیار کیے ہوں گے جو جواہروں سے جڑے ہوئے، اور پھر وہ تکیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر چکر لگائیں گے ان پر لڑکے ہمیشہ۔
बिअकवाबिन व अबारीक, सुथरी शराब के प्याले उन्हें दिए जाएंगे और सुराहियाँ दिए जाएंगी, और वकासिम मिन माइन, और चश्मों से भरे हुए उन्हें प्याले दिए जाएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जिसको पीकर उनके सर में दर्द नहीं होगा और वो मदहोश नहीं होंगे। आज जितनी भी नेमतें हमारी टेबल पे सजी हुई है ना, हम कहते हैं बस हमने वज़न ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा खाना है। या फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया इस चीज़ से हमने परहेज़ करनी, मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, फ्राई चीज़ें हमने ज़्यादा नहीं खानी, नमक वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, तो ये परहेज़ करते हैं। या फिर हम कहते हैं कि बस हमारी इतनी भूख है, ज़्यादा खा लें तो तबीयत ख़राब होने लगती है। जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि ऐसा वो खाएंगे, इतना वो खाएंगे, ना उससे सर में दर्द होगा और ना ही मदहोश होंगे। आज तो हम ज़्यादा खा लें तो हम गिर जाते हैं, सो जाते हैं, पड़े होते हैं, मैदे को रेस्ट चाहिए, अब हम उठ नहीं सकते, ज़्यादा खाने की वजह से हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, अपने पाँव पे हम खड़े नहीं हो सकते होते। यकीन मानिए ज़्यादा खा लेना, खुद खा के हम थक जाते हैं, ज़्यादा कुछ किए बगैर ज़्यादा खाने से हम खुद ही थक जाते हैं। तो अल्लाह हमें होश दे के जब हम खाने बैठे मज़े मज़े की टेबलों पे, इफ्तारियों पे जब हम जाते हैं या हमारे घरों में इफ्तारियाँ आती हैं तो हमें होश नहीं रहता, हम इतना को खा लेते हैं और ज़्यादा खाने के बाद फिर हम जब उठते हैं तो हम सोचते हैं हम कितने को बीमार हैं, है ना। हम वो इतना खाकर ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर अपने आप को इतना बीमार फील करते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं अब तो हम तरावियाँ पढ़ ही नहीं सकते, ज़्यादा फिर हम अपने आप को बीमार समझते हैं। अब हम चाहते हैं अब हमें रेस्ट करना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं जन्नत में वो इतना खाएंगे कि जिससे ना सर में दर्द होगा और ना ही वो मदहोश होंगे। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, और वहाँ पर वो फल खाएंगे जो वो पसंद करेंगे। आज तो मौसमी फल हमें खाने पड़ते हैं ना, जो मौसम के हैं फल, वहाँ पर उनको वो फल मिलेंगे जो वो पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त वो होगा जो वो चाहेंगे। आज तो में मरी हुई मुर्गियाँ भी पकड़ा देते हैं ना, और हाँ, और फिर बकरों के गोश्तों में भी उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाए हुए होते हैं, पानी भरे हुए होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ किया हुआ होता है। तो जन्नतियों के बारे में आता है कि परिंदे उनके सामने उड़ रहे होंगे और वो कहेंगे या अल्लाह हमने इस परिंदे का गोश्त खाना है, और उसी वक्त उनके सामने वो तैयार होगा और बनाया जाएगा और पेश किया जाएगा। तो आज की कुर्बानियाँ कुछ भी नहीं है इन नेमतों के सिले में। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें मिलेंगी जैसा कि वो मोती छुपाए हुए होंगे, ये बदला होगा उनको उनके आमालों के सिले में। खुशफहमी में न रहे उम्मत मोहम्मदिया हैं सिफारिश हो जाएगी, खुशफहमी में नहीं रहना। अल्लाह कह रहे हैं ये बदला होगा उन कामों का जो वो कर करके आए होंगे। ना वो सुनेंगे इसमें लगब बात और ना कोई गुनाह की बात, मगर क़ीलन सलामन सलामा, सलामती ही सलामती। आज तो जो मिलता है गीबत चुगलियाँ लेकर बैठ जाता है, अपना रोना धोना लेकर बैठ जाता है, वो चाहता है अपनी सारी टेंशन दूसरे के ऊपर डाल दें और खुद रिलैक्स होकर चले गए। तो अल्लाह कह रहे हैं जन्नत में ऐसा मामला नहीं होगा, प्यार मोहब्बत वाली बातें, सलामती वाली बातें, तो ये उनका इनाम है जो सबकत ले जाते हैं नेकियों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको सबकत ले जाने वाला बनाए, सुने और अल्लाह हमारे दिलों को तैयार कर दे कि हम फ़ौरन उस नेकी में सबकत ले जाएं, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं। और दूसरा ग्रुप दाएं हाथ वाले, क्या ही कहना दाएं हाथ वालों का, फी सिदरी मखजूर, इनके लिए भी इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि इनके लिए बेड़ियां होंगी, यानी दरख्त होंगे कांटों के बगैर, और उसके अलावा कि वतलहिम मंजूद, और केले होंगे एक दूसरे के ऊपर तहें चढ़ी हुई, और फिर साए होंगे लंबे लंबे दरख्तों के, वमाई मस्कूब, और पानी की आबशारें होंगी, और खुला फल होगा उनके लिए, ला मक़तूआतिन वला ममनुआ, जो ना कभी ख़त्म होगा और ना ही कभी उनसे रोका जाएगा। और वो अपनी मजलिसों में बैठे होंगे, बेशक इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा, फिर हम उनको बना देंगे हूरों की सूरत में और जिस तरह चाहेंगे, यानी जैसे हम चाहेंगे। या अल्लाह हमारे बालों के मुख्तलिफ डिज़ाइन हो जाएं, मुख्तलिफ कलर हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे जैसे चाहोगे वैसे बना दिया जाएगा। क्या बाल होंगे तो तो लिहाजा वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे जैसा चाहेंगे हम इनको बना लेंगे। आज तो जैसे अल्लाह ने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशा फजअलनाहुन्ना अबकारा, वहाँ पर यानी पॉलर नहीं होंगे, ये आज यहाँ की पैदावार है, ये दुनिया की ज़िंदगी की। वहाँ जैसा चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना देंगे। लिहाजा यहाँ पर जैसे अल्लाह ने बनाया है इसी पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें और शुक्र पढ़ें और अपनी सीरत को खूबसूरत बनाएं। फिर हम इनको अबकारा, बाकरा भी बना देंगे, कवारी, उरूज, बिल्कुल
खूबसूरती का और जवानी का उरूज, उरुबन अतराबा, और फिर वहाँ पर इनको हम यानी हम उम्र भी बना देंगी, मोहब्बत करने वाली हम उम्र औरतें भी बना देंगी। यानी ये नहीं है कि अब उम्र बढ़ती जा रही है और फिर हम अपनी उम्रें छुपाएं। जो उम्र चाहेंगे, 25 साल चाहेंगे तो 25 साल ही उम्र रहेगी, बतानी पड़ती जी। तो वहाँ पर जो है उम्र होगी बड़ी, अल्लाह ताला कह रहे मोहब्बत करने वाली हम उम्र, यानी ये बीवियों को इनको बना दिया जाएगा। दाएं हाथ वाले सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, ये दाएं हाथ वाले पहलों में ज़्यादा होंगे, वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और पिछलों में भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, दाएं हाथ सबकत ले जाने वाले नहीं है पिछलों में, तो दाएं हाथ वाले बाद वालों में भी होंगे। ये पहले और पिछलों में मतलब ये किन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर और आपके दौर के बाद क़यामत तक का दौर। ठीक है, ये पिछला बात पहला दौर भी तो है। उससे पहला नबी अकरम नहीं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। यानी उस दौर में भी लोग जो है ना, जो नेक थे उनको पहला दौर, और आपके जाने के बाद क़यामत तक का दौर जो है ये बाद का दौर है, ये पिछला दौर है। बाएं हाथ वाले, क्या कहना बाएं हाथ वालों का, फी समूमिम व हमीम, इनको खोलते हुए पानी में इनको जो है रखा जाएगा, और वहाँ पर वज़िल्लिम मन यहमूम ला बारिदिन वला करीम, सियाह धुएं होंगे वहाँ पर, और ना ही ठंडक होगी और ना ही आराम होगा। आज ज़रा एसी बंद हो जाए तो कैसी घबराहट होती है, और फिर घबराहट के साथ फिर कहा जाए खोलता हुआ पानी भी पिए। अल्लाह अल्लाह हमें ऐसे अमाल से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में से ना बनाइएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं ये कौन लोग होंगे, ये क्या करते होंगे, जो जहन्नमी हैं। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, बेशक ये बड़े ऐसे अपने घरों में रहते थे, खूब पैसा था इनके पास, ठाठ आराम सब कुछ था इनके पास, बड़े खूब मज़े में होंगे, और इनका काम ये था, ये गुनाहों पर, बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे। माफ़ी मांगी, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वही गुनाह कर लिया, अपने गुनाहों पर इसरार करते थे। लिहाजा गुनाह कर लेना बुरी बात नहीं है, हो गया गुनाह, लेकिन जैसे ही ख्याल आए इंसान अल्लाह से माफ़ी मांगे। तौबा के जो शराइत है ना, माफ़ी मांगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, शर्मिंदगी हो, नदामत हो, और उस गुनाह को इंसान छोड़ दे, और फिर दोबारा ना करने का इरादा हो। सच्ची तौबा ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रही है सच्ची तौबा करने वाले नहीं थे, गुनाहों पर इसरार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा कर लिया ना, बड़ा मज़ा आया, कल फिर कर लिया, अगले दिन फिर कर लिया। और थे ये कहते, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हमारी चूरा चूरा हो जाएंगी, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? और हमारे आबा अजदाद भी, पहले वाले भी, बेशक इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, बेशक ऐसे कहने वाले पहलों में भी हैं और बाद वाले लोगों में भी होंगे। यानी उस वक्त भी लोगों को क़यामत पर शक था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और बाद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने को लोग होंगे। सब के सब लोग ये जमा किए जाएंगे एक मालूम दिन, यौम मालूम, या क़यामत के दिन का नाम है। मालूम दिन में ये सब के सब इकट्ठे किए जाएंगे। यौम मालूम, मालूम दिन यानी जाना पहचाना दिन, ऐसा दिन जिसकी खबर दी जा रही है। बेशक तुम यौम मालूम, हाँ, बेशक तुम उस दिन से को झुटलाते, उस दिन के बारे में तुम जो है झुटलाने वाले भी हो, और उसको तुम उससे बारे में तुम गुमराह भी हो। और फिर तुम्हें खाने को मिलेगा ज़क़ूम का दरख्त, और फिर कहा जाएगा इससे अपने पेट को भरो, और फिर फ़शारिबूना अलैहि मिनल हमीम, फिर ऊपर से उन्हें खोलता हुआ पानी भी दिया जाएगा। लिहाजा फ़शारिबूना शुर्बल हीम, फिर पीने वाले होंगे उसको ऊँट की तरह पीना। यानी ऊँट की एक बीमारी है कि जिसमें ऊँट प्यासा ही रहता है, और जब पानी मिले तो इंसान इतना पानी पीता जाता है कि उसकी प्यास ही नहीं बुझती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं ये जहन्नमी लोग जहन्नुम में बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, और ऐसा पानी पिएंगे कि पीते ही चले जाएंगे और उनकी प्यास नहीं बुझेगी। पंखा चला रहा है, इसी को बंद कर। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये उनकी मेहमान नवाजी होगी क़यामत वाले दिन। हमने तुम्हें पैदा किया, लिहाजा क्यों नहीं तुम इसकी तस्दीक करते? कहते ज़रा तेज़ ना करें, हल्का ही रहेंगे। अफ़रअयतुम मा तुमनून, भला देखो तो सही जो मनी तुम टपकाते हो, क्या तुम इसको पैदा करने वाले हो या हम पैदा करने वाले हैं? यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बेसिक चीज़ की तरफ, मामूली किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारी पैदाइश का आगाज़ कैसा किया, गौर तो करो। देखो हमने फिर तुम्हारे दरमियान मुकर्रर कर दिया मौत को, और नहीं तुम
वमा नहनु बिमसबूकीन, और नहीं हो तुम हमें इससे आजिज करने वाले, ये यानी मौत से तुम हमें रोक नहीं सकते। क्यों नहीं, हम कादिर हैं इस बात पर कि हम बदल दें, अला अन नुबद्दिल अमसालकुम व नुनशिअकुम फी मा ला तालमून, हम बदल दें तुम्हारी सूरतें और हम तुम्हें पैदा करें ऐसा कि जिसको तुम जानते ही नहीं, यानी फिर हम तुम्हारी कोई नई शक्ल बना दें, कोई और मखलूक बना दें इंसानों के अलावा, हम किसी भी तरीके से नए तरीके से पैदा करने पर कादिर हैं जिसके बारे में तुम जानते नहीं। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, लिहाजा तुम अपनी पहली पैदाइश को तो जानते हो, लिहाजा तुम सबक क्यों नहीं हासिल करते? क्या तुम देखते नहीं जो तुम बीज बोते हो या जो तुम खेती उगाते हो, हम उगाने वाले हैं या तुम उगाने वाले हो? अगर हम चाहें तो उसको रेजा रेजा कर जाएं, फिर तुम बातें ही बनाते रह जाओगे। इन्ना लमुग़रमून, फिर तो तुम कहोगे कि लिहाजा ये जो है उल्टी चट्टी पड़ गई, यानी ये क्या हुआ, बीज भी हमने डाला और सब पैसा भी ज़ाया हो गया और मेहनत भी ज़ाया हो गई। फिर तुम कहोगे हम तो महरूम हो गए। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या वो पानी जिसको तुम पीते हो तुम उतारते हो बादलों से या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उसको पानी को खारा बना दें, फिर क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते अल्लाह का? क्या तुम देखते नहीं उस आग को जिसको तुम जलाते हो? क्या तुम देखते नहीं उन दरख्तों को जिनको हमने पैदा किया? तुम पैदा करने वाले इसको या हम पैदा करने वाले? बेशक हमने इनको बनाया नसीहत और एक समान लिलमुक़वीन, मुसाफिरों के लिए। तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की जो कि बड़ा है। नहीं मैं कसम खाता बिल मवाक़िन नुजूम, सितारों की गिरने की जगह की कसम मैं खाता हूँ। बेशक वइन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। और बेशक ये तो कुरान मजीद, कुरान करीम है, ये एक महफूज किताब में दर्ज है। नहीं इसको छूते मगर फरिश्ते, पाक फरिश्ते, और जो कि रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरते हैं। अफ़ बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून, क्या तुम इस किताब से, इस कलाम से तुम मुदाहनत करते हो? यानी इस कलाम, मुदाहनत का मतलब होता है यानी मुनाफकाना रवैया, सुस्ती, गफलत और पढ़ना और फिर अमल ना करना, दो नंबरी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने क्या तुम इस किताब के साथ मुदाहनत यानी मुनाफकत वाला रवैया कर रहे हो? और तुम इसको हालांकि देख भी रहे हो और हम ज़्यादा करीब हैं तुम्हारे, और लेकिन तुम नहीं देखते। फलौला अंतुम गैर मदीनीन, फिर क्यों नहीं जब नहीं तुम बदला दिए जाओगे, यानी जब तुम अमल ही नहीं करोगे तो गैर मदीनी, नहीं तुम फिर बदला भी नहीं, जज़ा भी नहीं दिए जाओगे। और फिर तुम तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर तुम अपनी जान को लौटा क्यों नहीं लेते? यानी हम रूह कब्ज़ करेंगे तो फिर तुम अपने जिस्मों में खुद रूह डाल लो ना। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन, अगर जो वो मरने वाला है मुक़र्रबीन में से अगर वो है, यानी सबकत ले जाने वालों में से है, तो फिर उसके लिए राहत होगा और रिस्क होगा और नेमतों वाली जन्नत होगी। यानी ख़त्म करते होते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा लालच दिला रहे हैं कि देखो मुक़र्रबीन यानी जो सबकत ले जाने वाले में से होंगे, उनके लिए अल्लाह के यहाँ राहत, उम्दा किस्म का रिज़्क़ और नेमतों वाली जन्नत होगी। और फिर दाएं हाथ वाले, उनके लिए फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सलामती होगी। और जो झुटलाने वाले गुमराह लोग हैं उनके लिए खोलता हुआ पानी, ये मेहमान नवाजी होगी और फिर उन्हें जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। बेशक ये इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन, ये सच्ची बातें हैं, लेकिन यकीन के साथ आप अपने रब की, अज़मत वाले रब की तस्बीह बयान कीजिए। तो तीनों ग्रोह जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसका हम जवाब देते हैं पाक है मेरा रब जो वाकई बड़ा अज़मत वाला है। तो ये तीनों ग्रोह हमारे सामने रख दिए गए हैं, सबकत ले जाने वाले, दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, और इनका अंजाम भी बता दिया और इनके आमाल भी बता दिए कि सबकत ले जाने वाले कौन से लोग होते हैं, दाएं हाथ वाले कौन होते हैं और बाएं हाथ वालों की बुराइयां कौन सी होती हैं, जिसके वजह से उनका अंजाम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बुरा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबकत ले जाने वालों में शामिल कर दे। अगली सूरत है सूरतुल हदीद, ये भी मदनी सूरत है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह बयान कीजिए अल्लाह के लिए जो कुछ बयान कर रही है अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और वो गालिब खूब हिकमत वाला है। आसमान और ज़मीन की बादशाहत भी उसी की है, वही ज़िंदा करता है और वही मारता है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो ज़ाहिर है, वो बातिन है, वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वो पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। फिर वो जानता है जो कुछ ज़मीन में जाता है और जो कुछ भी ज़मीन से निकलता है, और जो भी आसमान से उतरता है और जो भी आसमान में चढ़ता है, और वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं भी तुम होते हो, और अल्लाह सब कुछ तुम्हारे आमाल को देखने वाला है। उसी के लिए बादशाह आसमान और ज़मीन की है, और उसी की तरफ ही तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। लिहाजा यूलिजुल लैला फिन नहार, वही दाखिल करता है रात को दिन में, और वही दाखिल करता है दिन को रात में, और वही सीनों के भेद जानने वाला है। कितना लंबा चौड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ करवाया। लिहाजा अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह को मान लो, अल्लाह पर यकीन रखो, और उसके रसूल पर भी ईमान ले आओ, और उस अल्लाह के राह में खर्च करो। उसी ने तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया। लिहाजा जो लोग ईमान ले आते हैं तुम में से और वो खर्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह के हाँ बड़ा अजर है। तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह पर क्यों नहीं ईमान लाते? और रसूल तुम्हें बुला रहा है, दावत दे रहा है ताकि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, और हालांकि उसने तुमसे पुख्ता अहद भी ले रखा है अगर तुम वाकई ईमान लाने वाले हो। वही तो उतारता है अपने बंदे पर वाज़ेह आयात ताकि तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाले, और बेशक वही तो है जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और ज़मीन का मालिक तो अल्लाह है। नहीं बराबर हो सकते तुम में से जो जिन्होंने खर्च किया फतह से पहले और जो जिन्होंने जिहाद किया, ये अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जात वाले हैं उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने बाद में खर्च किया और जिन्होंने बाद में जिहाद किया। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह के यहाँ बड़ा ही अच्छा वादा है, और अल्लाह जो भी तुम अमल करते हो सबको देखने वाला है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम के दर्जात बताए। पहला दर्जा आपने बताया सुलह हुदैबिया से पहले जिन्होंने खर्च किए, यानी मुसलमानों के तंगी वाले हालात होते थे। जब शराइत तय हो गई, जंगे बदर हो गई, जंगे उहद हो गई, उसके बाद तो मुसलमानों के हालात अच्छे होने शुरू हो गए। तो जिन्होंने सुलह हुदैबिया से पहले खर्च किया, मक्का फतह होने से पहले खर्च किया, उनके दर्जा उनके बराबर नहीं हो सकता जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद खर्च किया। और जिन्होंने मक्का फतह होने के बाद खर्च किया, उनका अजर उनके बराबर नहीं हो सकता जो बाद में क़यामत तक आने वाले लोग खर्च करेंगे। ठीक है, सुलह हुदैबिया से पहले जिन्होंने खर्च किया उनका दर्जा भी बहुत ज़्यादा बुलंद है अल्लाह के यहाँ, और जिन्होंने सुलह हुदैबिया के बाद खर्च किया उनका भी अल्लाह के यहाँ बड़े दर्जात हैं, लेकिन वो पहले वाले दर्जों के मुकाबले पर नहीं पहुँच सकते। और जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया और जिन्होंने बाद में खर्च किया, इनके दर्जात बराबर नहीं हो सकते। लिहाजा जब भी मुश्किल हालात हों, जो खर्च करता है उसका अजर, और जिसको अल्लाह ने फरावानी दी है पैसे की, ओके मैंने तो 10 लाख खर्च कर दिए, और जिसको अल्लाह ने नहीं दिए वो 100 रुपया भी खर्च करे, वो कहे मेरे तो बहुत थोड़े पैसे, उसके पास 100 रुपए की वैल्यू है। और जिसके पास पैसे की फरावानी है वो 10 लाख भी खर्च कर दे, उसको अल्लाह ने माल फरावानी वाला दिया हुआ है। और जिसके पास फरावानी नहीं, वो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करके, अपने खुशियों को कंट्रोल करके थोड़ा बहुत भी वो जब देता है, तो जो गुर्बत में बचा कर अपने अल्लाह के राह में देता है उसका अजर ज्यादा है। कहते हम कैसे दें, हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, हमारे तो खुद तंगी वाले हालात हैं, भाई दे तो सही, थोड़ा दे दें, दे जरूर अल्लाह की राह में। कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे? कितनी प्यारी बात की, अल्लाह को कर्जे हसना दे, यानी कर्जे हसना इसलिए कहा, अल्लाह कह रहे इसमें शक ही नहीं है कि जो मेरी राह में दिएगा, मुझ पर वो कर्ज है, मैं उसको बढ़ा चढ़ा के देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जो अल्लाह के राह में दें वो हलाल माल हो, शर्त यह है कि खुश दिली से दो, शर्त यह है कि देने के बाद एहसान ना जतलाओ, तो वो फिर अल्लाह जरूर नियतों के हिसाब से देता है, और उनके लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा उम्दा अजर भी है।
اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ قیامت والے دن دیکھیں گے، یعنی مستقبل کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب بھی اور ان کے بائیں جانب بھی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں آپ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے بڑی کامیابی۔ لہذا مومن لوگوں کے لیے قرآن دنیا میں بھی روشنی ہے اور آخرت میں بھی روشنی بنے گا۔ مومن لوگوں کے لیے نیک اعمال آج یہاں پر بھی روشنی بنتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں، اور قیامت والے دن میں ان کے اعمال، یہ قرآن مجید، یہ روزہ، ٹھیک ہے، روشنی بنیں گے۔ اور پھر کافروں کے لیے اس دنیا میں بھی جہالت کی وجہ سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ان کے لیے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ تو نیک اعمال بڑے بڑے کر کے بہت بڑی روشنی کی صورت میں اللہ رب العزت ان کو بنا دیں گے، تو مومن اس روشنی میں چلیں گے۔ اور اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے دیکھو نا تم ہماری طرف ہمارے ساتھ ساتھ چلو نا، نقتبس، ہم بھی تھوڑے سے تمہاری روشنی سے نور حاصل کریں۔ ہوتا نا انسان کہتا ہے کہ موبائل کی ٹارچ فوراً وہ کرو، روشن کرو، اور اس روشنی میں ہم کہتے ہیں ذرا اور آگے کرو، ہمیں بھی تو پتہ چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں بتایا مومنین کے لیے نیک اعمال روشنی بن جائیں گے، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر نیک اعمال کریں، کچھ صلہ نہیں مل رہا، حالات اچھے نہیں ہو رہے، تو کرتے جائیں نیک اعمال، اللہ کو راضی کرتے چلے جائیں۔ قیامت والے دن یہ نیک اعمال اندھیرے میں، اچھا تھوڑی سی بھی ٹارچ کی روشنی جلے تو انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے، وہ پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے، سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، اور اندھیرے میں تو انسان اپنے آپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو منافقوں کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ منافق کون ہے؟ جو کہتا ہے اور عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں منافقت سے بچائیں۔ تو وہ کہیں گے مومنوں سے کہ دیکھو تم ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دو، ہم تمہاری روشنی میں چلیں۔ ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ واپس اپنے پیچھے اپنا نور خود تلاش کرو، اور پھر اس کے علاوہ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ اور منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے ہم دنیا میں تو ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم تمہارے بہن بھائی تھے، ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ہمسائے تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، یعنی دنیا کی محبت تمہارے دل میں رہی، اور پھر تم انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، حتیٰ کہ پھر موت کا وقت تمہارا آ گیا، اور پھر تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے، یعنی دنیا بھی دھوکہ دینے والی، فتنے بھی دھوکہ دینے والے، اور شیطان بھی دھوکہ دینے والے، اور جن اور انسانوں میں سے بھی جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے وہ بھی دھوکہ دینے والے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے تم نے ان کو کاپی کیا، تم ان کے پیچھے لگے رہے۔ تو لہذا یہ باتیں منافق اور مومنوں کے درمیان دیوار کے ذریعے ہو رہی ہوں گی، آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن روشنی کے درمیان اللہ رب العزت درمیان میں ایک دیوار بنا دیں گے، ان کو ذرا سی بھی روشنی نہیں ملے گی۔ لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، اور پھر ہی مولاکم وبئس المصیر، اور ان سے کہا جائے گا یہی آج تمہارا مولا ہے اور یہی تمہارا برا ٹھکانہ ہے۔ کیا نہیں تھا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ ڈر جاتے ان کے دل اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور جو بھی اللہ نے حق اتارا تھا، اور پھر نہ ہوتے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے کتاب اس سے پہلے، یعنی یہ اہل کتاب کی طرح نہ بنتے، اللہ سے ڈرتے، ایمان لے آتے، تو جب ایمان لے آتے تو ان کے دل ڈرتے، اور ڈرنے کے بعد اللہ کی فرما برداری کرتے، تو پھر ان کو یہ نہ ہوتے ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے اس سے پہلے کتاب، اور پھر فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پھر ان پر جب ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی جب ہم ایمان لا کر اللہ رب العزت پر فوراً نیکی پر عمل نہیں کرتے تو ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تو کہ ان کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنی خواہشات کو مانتے ان کو عادت ہی نہیں رہتی کہ اللہ کی بات مانے، اس طرح کرنے سے پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جان لو بے شک اللہ ہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد، بے شک تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں تاکہ تم عقل پکڑو، اور بے شک سچ
مردوں اور عورتوں میں سے جو صدقہ کرنے والے ہیں اور جو اللہ کو قرض دینے والے ہیں قرض حسنہ، اللہ ان کو دگنا چگنا دے گا اور ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں عمدہ اجر بھی ہوگا۔ 2 وعدے یعنی ہیں، دنیا میں بھی اللہ دے گا دگنا چگنا بڑھا چڑھا کے، اور یقین مانیے اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تم اللہ کے راہ میں دیتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ یقین مانے میں نے تو جب بھی دیا کسی بہانے سے ضرور جاتا ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں، یا اللہ انہوں نے تو کبھی مجھے دیا ہی نہیں تھا، وہ بھی کسی سبب سے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہانے سے ہم بھی ڈھونڈیں، کسی کی مدد کریں، کسی کا خیال رکھیں، کسی کو دے دیں اور ان کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں۔ یعنی ہمارے معاشرے میں 2 وجہ سے گمراہی ہے، ایک جہالت کی وجہ سے، ایک غربت کی وجہ سے۔ 2، ایک تو دین سے دوری ہے ہی ہے اور دوسری غربت بھی وجہ ہے۔ لہذا ہم نے ان دونوں کمیوں کو دور کرنا ہے، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، لوگوں کو نمازوں پر لگانا ہے، ذکر اذکار پر لگانا ہے، قرآن کے قریب لانا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں 2 فائدے ہوں گے، ان کو دگنا چگنا دنیا میں بھی ملے گا اور ان کے لیے بڑا عمدہ اجر رب کے پاس ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ لوگ سچے ہیں، اور یہ لوگ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں اپنے رب کے ہاں، اور ان کے لیے اجر ہوگا اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس نور بھی ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ جہنمی ہیں۔ خوب جان لو دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، اور آپس میں وزینتن، اور خوبصورت اللہ رب العزت نے دنیا کو سجایا، خوب سجایا، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر جتلانا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے، اس نے اتنا کیا میں اس سے بڑھ کر کروں، مقابلہ آبادی دنیا میں لگی ہوئی کہ نہیں لگی ہوئی، اس نے ایسی مہمان نوازی کی میں اس سے بڑھ کر مہمان نوازی کروں، اس نے ایسا سوٹ پہنا میں اس سے بڑھ کر سوٹ پہنوں۔ اس جد و جہد میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم لگے ہوئے دنیا میں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ، اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے، اعجب الکفار، تو بارش ہونے کے بعد نباتات بڑی اچھی ہو جاتی ہے، جو کہ کاشتکار کو اچھی لگتی ہے، نبات اپنی زمین بڑی اچھی لگتی ہے اس کو، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ بس ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا۔ یعنی نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، مقابلہ بازی ہے، زندگی ہے، لیکن یہ ایک دم ہی اللہ کا جب بلاوا آتا ہے سب کچھ ختم۔ تو مثال دی اللہ رب العزت نے، جیسے کہ بارش ہونے کے بعد زمین لہلہانے لگتی ہے، کاشتکار دیکھتے کتنی خوبصورت میری زمین ہے، بڑی اچھی کاشت ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کا اچانک رات کو طوفان آندھی آتی ہے اور سب ملیا میٹ ختم، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ ایسے جوانی، ایسا حسن، زندگی، پیسہ، مال، عہدہ دیتا ہے، اور لیکن لے بھی جلدی لیتا ہے اللہ رب العزت، لے سکتا ہے جب وہ لینا چاہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں زندگی ہے، پیسہ ہے، عہدہ ہے، وسائل ہیں، تو اللہ رب العزت کے راہ میں ہم ضرور دیں، اس کے راہ میں ہم ان نیکیوں کو، ان چیزوں کو، ان اسباب کو کھپائیں تو پھر فائدہ ہے، ورنہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، اور آخرت میں بخشش بھی ہے اللہ کی طرف سے، رضامندگی بھی ہے۔ سن لو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ کا سامان ہے۔ دھوکہ ہوتا ہے نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی دور سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اچھا بڑی خوبصورت ہے، جب ہم قریب جاتے ہیں لو اتنی تو خوبصورت نہیں ہے، پھر ہمارا دل بددل ہو جاتا ہے نا، اچھا اتنی پائیدار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس میں اتنی پائیداری نہیں، یہ وقتی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، دوڑو اپنے رب کی اس بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی طرف دوڑایا، ہمیں ہماری جوانی، ہماری ہمتیں، ہماری پیسہ، ہمارا ٹائم جنت کی طرف لگے۔ اللہ کہہ رہا ہے دوڑو۔ دوڑتا کیسے ہے انسان؟ دوڑ لگائے نا تو ہم کہتے ہیں اوہو جوتی جو ہے نا یہ بھی رکاوٹ بنے گی، جوتی بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں، پرس بھی رکھ دیتے ہیں، اچھا ہلکا پھلکا دوپٹہ لیتے ہیں، زیادہ ہیوی دوپٹہ بھی نہیں لیتے، ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں جو بھاگنے میں ہمیں مشکل نہ ہو، ہے نا، اور پھر ہم دوڑنے میں سب سے الرٹ ہو کر، ایکٹیو ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کہیں ہم سب سے پہلے دوڑیں اور ہم سب سے پہلے آگے پہنچیں۔ ہم سست ہو کر تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں جب دوڑ کا مقابلہ ہو، ہم غافل ہو کر تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں،
हम फोकस होकर खड़े होते हैं। अल्लाह कह रहे जन्नत की तरफ फोकस कर लो, रब के रजा की तरफ फोकस कर लो। जो भी रुकावटें आ रही हैं, रस्म और रिवाज, फैशन, पैसा, दुनिया की मोहब्बत, इन सबको साइड पर कर लो। अल्लाह को राजी करने के लिए फोकस हो जाओ कि अल्लाह को मना लेना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लेनी है। ज़रूरियात ज़िंदगी जितनी ज़रूरत है करें, उनको फ़ायदा उठाएं, लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी में ये चीज़ें रुकावट नहीं आनी चाहिए। कभी हम सुस्त हो जाएं, जब हम फारिग हों फिर हम करने नहीं। दौड़ना है तो फोकस होकर दौड़ना है, परवाह किए बगैर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा तवज्जो के साथ दौड़ें तो अल्लाह कामयाब ज़रूर करेगा। अल्लाह कह रहा है दौड़ो बख्शिश की तरफ अपने रब की और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये मुत्तकी लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार किया जो अल्लाह और उसके रसूल की बातों को मान लेते हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे अल्लाह चाहे दे, और अल्लाह बड़ा फजल वाला है। कोई भी मुसीबत जो ज़मीन में आती है या जो तुम्हारे नफ्सों को पहुंचती है, मगर इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर अल्लाह के हाँ वो पहले से दर्ज होती है, वो लिखी हुई होती है। इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक अल्लाह पर आसान है। यानी तुम फर्मा बरदार बन जाओ। जो सुख मिलना है या जो परेशानी है वो तो अल्लाह की तरफ से तय है। ये थोड़ी कि हम दीन में आएंगे तो फिर उसको भी जवाब देना होगा, वो भी नाराज होगा, इतनी हम दुनिया से कट जाएंगे और इतनी दुनिया। अल्लाह कह रहे जो तुम्हारी दुनिया का रिस्क, मामलात, इज्जत वो तय है। इस वसवसे में ना हो कि दीन में आएंगे तो पता नहीं फिर बनेगा क्या। कोई हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं लेगा, कोई हमारे घर आएगा नहीं, कोई हमें पसंद नहीं करेगा, कोई हमें अपने घर नहीं बुलाएगा। नहीं, उन वसवसों से निकल आओ। जो खुशियां, जो नेमतें, जो सहूलतें तुम्हें मिलनी है वो तो तुम्हारी किस्मत में, वो तुम्हें मिलेंगी। अब तुम पर है कि तुम कितने अल्लाह के फर्मा बरदार बनते हो। अल्लाह पर बहुत आसान है नेमतें देना तुम्हें। लिकैला तासौ अला मा फातकुम, ये इसलिए है कि जो तुम्हें नहीं मिला तुम उस पर अफसोस ना करो और ना तुम खुश हो उस पर जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। यानी उस खुशी से हमें मना किया गया कि जिसके बाद इंसान के अंदर तकब्बुर और गरूर आ जाए, और उस गम से भी हमें मना कर दिया कि जिसके बाद इंसान मायूस होकर बैठ जाता है, एक मैं ही रह गई, मेरे हालात इतने बुरे हो गए। अल्लाह नहीं पसंद करता न खुद पसंद इंसान को, न फख्र करने वाले इंसान को। वो लोग जो बखीली करते हैं और लोगों को भी बुखल करने का हुक्म देते हैं। कितने यानी अच्छा हमने बार बार पढ़ा, जो लोग खुद बुरे काम करते हैं दूसरों को भी रोकते हैं नेकी के काम से, उनके लिए डबल गुनाह है। तो मोटिवेट करना है दूसरों को। अच्छा मैं तो कर नहीं सकी, मेरी ये मजबूरी और ये मजबूरी, मेरा इरादा है, लेकिन तुम तो करो, तुम्हारी ये मजबूरियां तो है ही नहीं, तुम तो करो। दूसरों का ज़हन तैयार करना चाहिए। करो तुम भी आओ, तुम भी जाओ, तुम भी सुनो, तुम सबकत ले जाओ, तुम सबसे पहले करो। तो लिहाजा जो फिर गया बेशक अल्लाह उससे बेपरवाह है और अल्लाह अपनी ज़ात में काबिल तारीफ है। हमने भेजा अपने रसूलों को वाज़ेह दलाइल लेकर, और हमने उतारा उनके साथ किताब और मीज़ान भी, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें। और हमने लोहा भी उतारा जिसमें तुम्हारे लिए यानी शदीद ज़ोर भी है उसमें, और तुम्हारे लिए और भी लोगों के लिए फ़ायदे हैं, ताकि जान ले अल्लाह वलियअलम अल्लाहु मन यंसुरु, अल्लाह को मालूम हो जाए कि कोई कौन है जो उसको देखे बगैर अल्लाह की और उसके रसूल की मदद कर रहा है। बेशक अल्लाह खूब कुव्वत वाला और खूब गालिब है। यानी अल्लाह कह रहे असबाब तो मैंने दुनिया में बना दिए हैं, अब तुम मेरी दीन की मदद करो ना। यानी दीन अब ऐसा हुआ है जैसे कोई यतीम बच्चा नहीं होता, जितना कोई इसके साथ बुरा सलूक करना चाहे, कौन से इसके माँ बाप हैं जो हमें कहेंगे, टोकेंगे हम इसके साथ अच्छा सलूक करें। हमने अच्छा सलूक करना है तो अपने बच्चों के साथ करना है। तो अल्लाह कह रहा है कि कौन है जो उसके रसूल को, कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे उसके दीन की खिदमत करे, उसके दीन को सीखे, समझे और आगे पहुंचाए। बेशक अल्लाह हालांकि खुद इस बात पर कादिर है, कवी है और ज़बरदस्त भी है। हमने भेजा इब्राहीम को और नूह को रसूल बनाकर, और हमने बनाया इन दोनों की औलादों में नबूवत और किताब, और इनमें से कोई तो फमिनहुम मुहतद, कोई तो उनकी इत्तबा कर रहा है, कोई इनमें से अक्सर इनमें से नाफरमान थे। फिर हमने इन दोनों के बाद लगातार कई रसूल भेजे, और फिर हमने लगातार ईसा इब्ने मरियम को भेजा, और फिर हमने इनके बाद ईसा इब्ने मरियम को भेजा जिसको हमने इंजील अता की, और फिर हमने किया इन लोगों के दिलों में जिन्होंने पैरवी की थी नरमी और रहमत, और फिर रहबानियता। और ये जो रहबानियत वाला मामला है ना, ये तर्के दुनिया, इसको इन्होंने खुद से बना लिया, खुद से ईजाद किया, हमने इन पर फर्ज नहीं किया था।
یعنی ہے نا عیسائی لوگ ابھی بھی ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگ شادی نہیں کرتے، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دین کے لیے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی کاموں سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، اور جو دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ان کی تمام ضروریات ان کی وہ پوری کریں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ رہبانیت میں نے نہیں کہی تھی، تم اپنے یعنی دیندار اپنے دنیا کے معاملات بھی خود چلائے، وہ کیوں دوسروں کے محتاج ہے؟ خودداری کے ساتھ مسلمان رہے، خودداری کے ساتھ دین پر بھی عمل کرے، سیکھے اور دوسروں کو بھی بتائے، وہ دوسروں کے لیے فقیر نہ بن جائے۔ اگر وہ دین کے ساتھ جڑے، ہم فقیر صرف اللہ رب العزت کے ہیں، باقی کسی کا بھی ہمیں نہیں آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، مانگنا چاہیے، مسائل نہیں بتانے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے یہ رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ایسا کیا، لہذا فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ نہیں اس کو نبھا سکے جیسا کہ ان کے نبھانے کا حق ہے۔ نکاح سے انہوں نے منہ موڑا تو لہذا پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر بدفعلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت میں تو ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے پھر ان کو اجر دیا، یعنی رہبانیت اختیار کی تھی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو ہم نے اجر دیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ دے گا تمہیں اپنی رحمت سے ڈبل اجر، اور تمہارے لیے نور بھی بنائے گا، تم چلو گے اس میں، اور وہ پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کہ فضل کا کچھ بھی حصہ نہیں انہیں ملے گا، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں پا سکتے۔ بے شک اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یعنی اللہ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنا فضل یہود و نصارہ کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، مشرکوں کو بھی دیا، کافروں کو بھی دیا، سب کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے فضل مانگتے رہنا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، اور اس نور کی تیاری کرتے رہنا چاہیے جو اعمال کی صورت میں قیامت والے دن روشنی بن جائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔